बयान तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ को केपीसीसी का नायब सदर बनाया गया है। इस सिलसिले में एक तहनीती इजलास हाल ही में मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ को तहनीती इजलास में सराहा गया। साथ ही साथ कर्नाटक उर्दू अकादमी के साबिक़ चेयरमैन जनाब खलील मामून के इंतकाल पर भी एक ताज़ियती करारदाद मंजूर की गई। देखिए इस प्रोग्राम के चंद झलकी। जज़ाकल्लाह मौलाना। अब नात शरीफ पेश करेंगे जनाब मुबीन मुनव्वर साहब, सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू। नात शरीफ का मतला पेश कर रहा हूँ। कहता हूँ कि हर साल मुयस्सर हो रमज़ान मदीने में, हर साल मुयस्सर हो रमज़ान मदीने में, आका के बने हम भी मेहमान मदीने में, आका के बने हम भी मेहमान मदीने में। मिलती है वहाँ झुक कर अफलाक की ऊंचाई, मिलती है वहाँ झुक कर अफलाक की ऊंचाई, रहमत के फरिश्ते हैं दरबान मदीने में, रहमत के फरिश्ते हैं दरबान मदीने में। किस्मत के संवरने में कुछ देर नहीं लगती, जारी है हर एक लम्हा फैज़ान मदीने में, जारी है हर एक लम्हा फैज़ान मदीने में। आका के दीवानों की हालत ही जब देखी, होता है उन्हें हासिल इरफान मदीने में, होता है उन्हें हासिल इरफान मदीने में। Hazreti Sıddık-ı Saad Sultan Mehmet.
تو آئیے میں سب سے پہلے آج کے اس اجلاس کے صدر وہ اعزازی مہمان وہ صدر انجمن ترقی اردو کرناٹک شاہ محترم خان محمد عبید اللہ شریف صاحب کا دل کی گہرائیوں سے ان کی جانب سے استقبال کرتا ہوں. اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ انجمن ترقی اردو جب سے محمد عبید اللہ شریف صاحب نے سنبھالی ہے، آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ انجمن متحرک ہو گئی ہے، ورنہ ایک سخت خانے میں پڑی ہوئی انجمن آج اتنی متحرک ہے کہ ہر جگہ اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا، بشرطے کہ اردو دانوں کا تعاون لازمی ہے. میں ہر جگہ ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، وہ یہ کہ سپاہ سالار کی کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک سپاہی ان کا ساتھ نہ دیں. تو سپاہیوں کا جو ہے اہم مسئلہ ہوتا ہے، جب تک سپاہی ساتھ نہیں ہوں گے تو سپاہ سالار کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک اردو کے سپاہی بن کر جو ہے ان کے ساتھ جڑیں اور کام کریں. تو آئیے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے انجمن ترقی اردو کے کنوینر، اردو زبان کے مہم، حالانکہ وہ شاعر تو نہیں لیکن اردو زبان سے ان کو جو والہانہ محبت ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی اردو زبان کے اجلاس منعقد ہوں یا اردو زبان کی ترقی کی بات ہو، وہاں پر محترم المقام میر اعجاز علی جوہری صاحب دامے درہمِ سخن سامنے آتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی خوش بختی ہے. میں ان کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ 75 برس کی عمر میں بھی جو ہے جوانی کا اظہار کرنے والا، دل رکھنے والا ایک عظیم شخص ہمارے درمیان ہے، جس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری عمر ہو گئی ہے. اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ دل جوان ہے، ضعیفی کیسی، سفید بالوں کی ایسی تیسی. وہ ہے محترم مبین منور صاحب. میں تو ہر وقت یہی کہتا ہوں کہ اگر مبین منور صاحب کا جو جذبہ ہے اس عمر میں اگر وہ ہمارے جوانوں میں آ جائے تو اردو زبان میں انقلاب آ جائے گا، اردو دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا. معتمد انجمن ترقی اردو محترم الحاج مبین منور صاحب کا میں انجمن کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کا مقام رکھتے ہیں. میں تمام حضرات کا جو حضرات یہاں پر تشریف لائیں ان سب کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے اپنی بات کروں. میرے کوئی زرین خیالات تو ہیں نہیں جو میں آپ تمام کے سامنے روبرو پیش کر سکوں. محمد عبید اللہ شریف صاحب کے بارے میں مجھے کچھ کہنا ہے جو کہ مجھ سے زیادہ آپ تمام بھی ان سے واقف ہیں. میں تو صرف محمد عبید اللہ شریف صاحب کو بہت کم عرصے سے جانتا ہوں، تقریباً 35 سال سے ان کی میری دوستی ہے. تعلیم سے کے حساب سے جناب ڈپلوما ان میکینیکل ہے. بچپن سے ہی ان کو اردو کا شوق، اردو سے لگاؤ رہا، اس لیے ہمیشہ اردو وغیرہ کو لے کر جہاں جہاں پر زیادہ ظلم ہوئے تھے وہاں پر لاریوں میں راشن لے کر وہاں تک پہنچے. پہلے سے ہی عبید اللہ شریف صاحب کی ایک ٹیم ایسی ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ وہ رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی دامے دل میں سکھ میں جہاں بھی جیسے بھی ان کو ساتھ دینا ہے وہ دیتے ہیں. اس لیے ہر جگہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرتا ہے. آج بھی کئی ملی اور فلاحی اداروں سے منسلک ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج جہاں پر ہم موجود ہیں یہ حال جو ہے اس کی بھی تعمیر کرانے میں، یہ بھی کرنے میں انہی کا برین چائلڈ ہے. یہ اسکول جو ہے جس وقت انجمن ترقی اردو نے اس کو گود لیا صرف 29 بچے یہاں پر تھے. آج تقریباً 300 بچے، 280 بچے یہاں پر ہیں. 2 سال میں 280 بچے ہیں. کسی سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، یہاں تک کہ ہر بچوں کو جو بھی یہاں کے طلبہ طالبات ہیں ان کو یونیفارم سے لے کر راشن تک ان کو ہر مہینے کا دیا جاتا ہے. یہ سب جو ہے عبید اللہ شریف صاحب کی رسوخ کا نتیجہ ہے.
यहाँ के एमएलए ने ये पूरी बिल्डिंग, इतनी खस्ता हालत बिल्डिंग थी, उसको इनके रूप में इसे एक बहुत खूबसूरत बनाया। इसी तरह जीवन पल्ली में जहाँ एक स्कूल है लमीन की, वहाँ पर 80 बच्चे थे, आज 400 बच्चे हैं वहाँ पर। वहाँ के भी बच्चों को ये तमाम चीज़ें, हमारे अहबाब जो भी हैं उन तमाम की किताबों से लेके, कापियों से लेके, जूतों से लेके यूनिफॉर्म तक सब मुफ्त देकर हम ये तालीम दे रहे हैं। अल्लाह करे कि क्या ये जज्बा जो है गरीब अवाम के लिए, मदरसों के लिए, स्कूलों के लिए, अल्लाह करे कि ये रोज़ परवान चढ़ता रहे और ये इसी तरह कौम व मिल्लत की खिदमत करते रहें। इनको उर्दू की कोई कभी कमी नहीं रही। इनको इस वक्त तक एमएलसी बन जाना चाहिए था, एमएलए बन जाना चाहिए था, एमपी बन जाना चाहिए था। जब जाफर शरीफ साहब को टिकट नहीं मिली तो उस 10,000 रुपये मुझे किसी ने दिए और ना मैंने किसी से लिए और ना किसी ने मुझे पूछा कि कैसे 10,000 रुपये, मैं नहीं जानता। नहीं, काबिर साहब ने कहा था कि आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। मैं बोला साहब मुझे तो नहीं मिले और मैंने लिया भी नहीं, और कौन गुलाब साहब है मैं गुलाब साहब को भी नहीं जानता। बात रह गई। खलील साहब ने काबिश बद्री को खत जवाब लिखा कि जामे के पैसे नहीं मिले हैं। यहाँ काबिश बद्री की दयानतदारी का अंदाज़ा लगाएं। 15 दिन के बाद मुझे एक रजिस्टर्ड पोस्ट मिलता है, खोल कर देखता हूँ तो उसमें चेक है और ताख़ीर हुई इसलिए कि मुझे पेंशन देर से मिली थी। तो मैं वो ख़त और वो चेक लेकर खलील साहब के पास गया। खलील साहब को मैंने वो चेक भी दे दिया और ख़त भी दे दिया। तो खलील साहब ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा साहब जो आपके दिल में है वही मेरे दिल में भी है, बेहतर है कि हम इसको वापस कर लें। तो खलील साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक जामी, वो शख्स वाकई हाजतमंद है, उसको रुपयों की ज़रूरत है, चूँकि वो एक दयानतदार और ईमानदार शख्स है। उसने अपनी ज़बान की बात रख ली और उसने चेक भेज दी। तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने बोला कि साहब चेक फिर रवाना कर दें। तो हम लोगों ने चेक रवाना कर दिया। इससे खलील साहब की इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खलील साहब ने दूसरों की हमदर्दी और दूसरों से कितना उनके दर्द का पास था अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चाहते तो चेक रख लेते और मुझे कह सकते थे जामे चेक आ गया रख लो, मगर ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि मुझे नसीहत की कि इस चेक को वापस कर देना चाहिए। और उसके बाद मुझे काबिश बद्री का ख़त आया, बड़ा हैरत अंगेज़ ख़त, सादा कागज़, मेरा नाम, दरमियान में शुक्रिया और आखिर में आपका नाम। ऐसी चीज़ें होती हैं दुनिया में। हम लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि वो बददियानतदार है, ऐसा नहीं है। हम किसी के बातिन में नहीं झांकते। ये बात क्या कोई ज़ाहिर परस्त समझेगा? ये बात क्या कोई ज़ाहिर परस्त समझेगा? वो बदचलन था तो क्यों उसे बहिश्त मिली। मैं यहाँ खलील साहब की जो फितरत मैंने महसूस की, मैंने जो देखा, जो आदत देखी, मैंने उसको आपके सामने रखा। और दूसरी बात, आपको उर्दू ज़बान और अदब से बड़ा गहरा लगाव था। आप उर्दू के लिए कुछ भी कर सकते थे, यहाँ तक कि आप माली एतबार से उतने साउंड नहीं थे, हमेशा माली बहरान का शिकार रहे। इसकी वजह यह भी थी कि उन्होंने कभी गलत तरीक़े से कमाई नहीं की, जहाँ तक मैं समझता हूँ। वो हमेशा कर्ज़दार रहे। इसकी क्या वजह? एक हायर पोस्ट पे और वो कर्ज़दार। चाहते तो वो बहुत कुछ कमा सकते थे, लेकिन हमेशा उन्होंने अपनी कर्ज़दारी का ही वाक़या मुझे सुनाते रहा। माली बहरान का शिकार रहने के बावजूद वो बड़े से बड़े काम करने पर आमादा हो जाते थे। उर्दू से बड़ा गहरा लगाव था आपको। आपने
میں جہاں تک مجھے معلومات ہے 2 اخبارات انہوں نے شروع کیے. یہ ایک کونو مقام جو تھا ادبی مضامین والا، اور ایک اختلاف یہ تھا سیاسی، یعنی عام اخباروں جیسا. اس کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی اور انہوں نے مجھ سے کتنا کام لیا میں جانتا ہوں. یوں بھی حالت ہوئی، تاج پریس میں وہ پرنٹ ہوا کرتا تھا اور میں اپنے کندھوں پر ان کے جذبے سے میں مرعوب تھا، میں بہت پسند کرتا تھا. یہ جب بھی کہتے کہ جامی یہ کام کرنا ہے میں پریس جاتا. اور شفیع بھائی جب حیات تھے انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ جامی ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں شفیع بھائی بولو. کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی ہے. یہ جملے تھے. تو کیا مطلب؟ میں بولے کہ بھی اسی کا صلہ ہے جو یہاں اتنی محنت کر رہے ہیں. تو میں نے اتنی محنت کی کہ اپنے کاندھوں پر میں نے اخبارات اٹھا کر سپلے کیے ہیں. بہرحال ہم لوگوں کا ایک جذبہ تھا. میرے اور خلیل صاحب کے بہت ہی قریبی تعلقات رہے، یہاں تک کہ ان کے گھریلو معلومات میں بھی میری مداخلت رہی، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو آپ کے ادبی سفر کے تعلق سے یہ ایک بات میں کہتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا. ایک بار انہوں نے مجھے اپنے دفتر بلایا، میں گیا تو ان کے پاس کچھ کاغذات تھے ٹیڑھے میڑے ہوئے. میں نے پوچھا یہ صاحب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری غزلیں ہیں. تو میں نے کہا صاحب اگر آپ چاہیں تو میں انہیں نیٹ کر دوں. تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور مجھے تمام چیزیں دے دی، فیل کا فیل، لے جاؤ اور خود سے صحیح کرو یا جو بھی کرنا ہے تم اس کو کر لو. تو میں نے اس کو، ان غزلوں کو میں نے ترتیب سے خوش خط میں لکھا. اور یہاں ایک آپ کی اعلیٰ ظرفی کا میں اعلان کرتا چلوں کہ آج کے نوجوان تھوڑی سی بھی ہم غلطی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. ایسا بھی اتفاق ہوا خلیل صاحب کے کچھ غزلوں پر میں نے اشارہ دیا تو انہوں نے، ان کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ اس کو مان لیا کہ ٹھیک ہے جامی ایسے ہی کرو. بہرحال کتاب ترتیب ہوئی، اس کا نام نشاط غم دیا گیا. یہ آپ کا اردو کا پہلا مجموعہ تھا. اس سے پہلے بھی آپ کی 2-3 کتابیں آ گئی تھیں. اس کے بعد اس کا ہندی میں بھی یعنی خط بدلا گیا، صرف متن وہی رہا، میرا خط بدلا گیا. تو بھی وہ کام بھی میں نے کیا تھا. یہ 2 کام میں نے ان کے کیے تھے. اس کے بعد آپ کو بے حساب اوارڈ سے نوازا گیا، جیسے راجیہ اوارڈ آپ کو ملا، کیمپے گوڑا اوارڈ آپ کو ملا، کرناٹک ساہتیہ اوارڈ آپ کو ملا، اور کرناٹک اردو اکیڈمی کا اوارڈ آپ کو ملا، اور پھر حال ہی میں غالب انسٹیٹیوٹ کا اوارڈ ملا. بہرحال آپ کی شخصیت ایک انسان کی حیثیت سے بھی قابل قدر تھی اور پھر ایک قلمکار کی حیثیت سے بھی قابل قدر تھی. میرے ساتھ میں ان چند کلمات کے ساتھ کہنے کو تو میرے پاس بہت ہے، اور وقت کی تنگی کے ذریعے سے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. بہت بہت شکریہ. معاف فرما اے اللہ، ان سب کی خبروں کی تنگی و تاریکی کو دور فرما. ان سب کی دعاؤں کو اپنے فضل خاص سے تمام مرحومین کے حق میں اور ان 2 شہدائے کرام ان کے حق میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. مدرسہ میں اسمبلی کی جانب سے ان کا انتخاب ہونا طے تھا. اس میں ایک مائنورٹی کو بھی ایک پوسٹ دی گئی تھی، اور وہ شمالی کرناٹک کے جو ہمارے انجمن اسلام دھارواڑ کے جو صدر ہیں نوجوان اسماعیل تامڑگر صاحب کے لیے یہ مختص کی گئی تھی. آخری لمحات میں اس کو تبدیل کیا گیا. اس وقت ایک واحد شخص تھا کرناٹک میں مسلمانوں کی جانب سے، وہ عبید اللہ شریف صاحب تھے کہ انہوں نے یہ کانفرنس کر کے اسماعیل تامڑگر صاحب کا نام لے کر جو ان کا ٹکٹ دیا گیا تھا اور وہ ان سے چھین دیا گیا، اس کی جو ہے انہوں نے وضاحت کی تھی. اور اپنے ہی کمیٹی، کانگریس کمیٹی کے اس اقدام کو انہوں نے غیر ضروری اور غیر اخلاقی قرار دیا تھا. اس لیے ہم دھارواڑ کے تمام لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے. صرف دھارواڑ ہی کے نہیں بلکہ جہاں جہاں یہ نیوز پہنچی ہے وہاں کے لوگوں نے جو ہے عبید اللہ شریف کی اس
आवाज को पसंद किया, इसलिए कि आवाज उठाना ये बहुत जरूरी था। और मैंने हमेशा इनको देखा है कि उर्दू के हवाले से हो या माइनॉरिटी के हवाले से जब भी कोई गलत काम होता है, अगर वो कांग्रेस कमेटी भी करते हैं उसका वो निशाना बनाते हैं। मकसद ये होता है कि हम पॉलिटिकल हैसियत से, सियासी एतबार से भी हमको मजबूत होना है, और जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे आपकी कोई हुकूमत हमारा साथ नहीं देगी। इसकी एक बेहतरीन मिसाल उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने हमारे ताल्लुक से कही है, इसका हम जी। तो यहाँ आज जो है 3 बजे हमारी जो स्टडी टीम में जो है ये ऑफिसर्स की उर्दू के ऊपर जो रिपोर्ट तैयार हो रही है वो आज 3 बजे बैठ रहे हैं। मैं और तनवीर शेख वहाँ जाने वाले थे आज। तनवीर शेख साहब का फोन आया कि वो जो है मैसूर गए हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर वहाँ आ रहे हैं, तो वो मीटिंग लेंगे। लेकिन हमारी जो स्टडी टीम है वो आज बैठे हुए हैं। ये रिपोर्ट तैयार होने के बाद उस रिपोर्ट के ऊपर एक ये जो है एक सेमिनार जो है मैं मैसूर में कर रहा था। असम्बली की तरफ से था, उसमें एक माइनॉरिटी को भी एक पोस्ट दी गई, और वो शुमाली कर्नाटक के हिंदुस्तान धारवाड़ के जो सदर हैं नौजवान इस्माइल तावड़कर साहब के लिए ये मुख्तस की गई थी। आखिरी लम्हात में इसको तब्दील किया गया। इस वक्त एक वाहिद शख्स था कर्नाटक में मुसलमानों की जानिब से, वो उबैदुल्लाह शरीफ साहब थे कि उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस करके इस्माइल दिया गया था और उनसे छीन लिया गया, उसकी जो है उन्होंने वजाहत की थी। और अपने ही कमेटी, कांग्रेस कमेटी के इस इक़दाम को उन्होंने गैर जरूरी और गैर अखलाकी करार दिया था। इसलिए हम धारवाड़ के तमाम लोग इससे बहुत मुतासिर हुए थे, धारवाड़ी के लिए बल्कि जहाँ जहाँ ये न्यूज़ पहुंची है वहाँ के लोगों ने जो है उबैदुल्लाह शरीफ की इस आवाज को पसंद किया, इसलिए कि आवाज उठाना ये बहुत जरूरी था। और मैंने हमेशा इनको देखा है कि उर्दू के हवाले से हो या माइनॉरिटी के हवाले से जब भी कोई गलत काम होता है, अगर वो कांग्रेस कमेटी भी करते हैं उसका वो निशाना बनाते हैं। मकसद ये होता है कि हम पॉलिटिकल हैसियत से, सियासी एतबार से भी हमको मजबूत होना है, और जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे आपकी कोई हुकूमत हमारा साथ नहीं देगी। इसकी एक बेहतरीन मिसाल उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने हमारे ताल्लुक से कही है, इसका हम तमाम शुक्रिया अदा करते हैं और अंजुमन की जानिब से। आपने कहा कि 5000 स्कूल्स थे, अब जो है शफी साहब ने कहा कि अब 4000 हो गए हैं। 4000 हो गए हैं, बच्चे कितने जा रहे हैं आपको वहां से? बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए। इसके लिए जो है ये जो हमारी रिपोर्ट बन रही है, ये रिपोर्ट जो है किस वजह से ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, और एक ड्रॉप आउट्स को कम करके जो है दाखिले ज्यादा कैसे हो, कैसे एडमिशन ज्यादा हो उर्दू मीडियम स्कूल में, उसके ऊपर भी जो ख्याल किया है, एक रिकमेंडेशन वो दे रहे हैं, उसके ऊपर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। एक बात यह है कि उमूमन हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में यह है कि उर्दू पढ़ने से इनका, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है। तो आप हमारे जो उर्दू के टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ाए, ये नामुमकिन है। तो इसलिए जो है एक सब्जेक्ट कम से कम उर्दू। अब जो मौलाना आजाद स्कूल जो शुरू किए गए थे तनवीर शेख साहब के जमाने में, बहुत अच्छा था। 400 में जो है आपने कहा कि 3 जो है वहां मैसूर में ही जो हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है मौलाना आजाद स्कूल एक कामयाब स्कीम है, कामयाब ये है। अब नई एक ये आई है बैलैंगुल, इसका 1500 स्कूलों को जो है कन्नड़ा मीडियम स्कूलों को कुल कर्नाटक में जो है बैलैंगुल किया गया है। बेटा उसमें सिर्फ 3 उर्दू स्कूल थे। अब बैलैंगुल में होता क्या है, अगर किताब उर्दू और अंग्रेजी में दो में हो तो बच्चे जो है अंग्रेजी में कैसे पढ़ाएंगे, लोगों को जैसा मालूम होगा, पेरेंट जो है दाखिले ज्यादा करेंगे, उर्दू भी रह जाएगी, कन्नड़ भी पढ़ लेंगे, अंग्रेजी भी पढ़ लेंगे।
हम जो है ये नहीं कि जो बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, ये भी गलत बात है। अब हम जो है यहाँ पे ये जो जहाँ में आप बैठे हैं ये और डीजेआरडी स्कूल जो है, डीजेआरडी स्कूल जो है वो उर्दू मीडियम एडेड है, 1 साल में एडेड होता है उर्दू मीडियम प्राइमरी, हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम। लेकिन बच्चे 7वीं जमात से हाई स्कूल जब 8th स्टैंडर्ड को आ रहे हैं तो वो जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने होने दिक्कत हो रही है। तो हमने इस साल से क्या शुरू किया है, एलकेजी यूकेजी में ही बच्चों को सिर्फ इंग्लिश किताबें, ये जो फाल्कन चल रहा है उनके सिलेबस लेके वो किताबें हमारे बच्चों को यहाँ भी वहाँ दे रहे हैं, साथ में जो है उनको उर्दू कन्नड़ पढ़ा। उसका सर पीयूसी को हुआ सर, पीयूसी में सिर्फ 12 स्टूडेंट। ठीक है।